ओम शांति 14 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। बाबा कहते मिठे बचे तुमर दृष्टि शरीर प्रति जीवा उचित नुहे। निजकु आत्मा मने कर शरीर को देख नहीं। तुमर दृष्टि शरीर प्रति जीवा उचित नुहे। निजकु आत्मा मने कर शरीर को देख नहीं। प्रश्न प्रत्येक ब्राह्मण संतान मानकु विशेष केउं दुईटी कथा उपरे ध्यान देबाकु हेबो। प्रत्येक ब्राह्मण संतान मानकु विशेष केउं दुईटी कथा उपरे ध्यान देबाकु हेबो। उत्तर 1 पाठ पढ़ा उपरे 2 दैवी गुण उपरे। केतेक पिलांक भितरे क्रोधर अंश मध्य नाही। आउ केही तो क्रोधर बसीभूत होई बहुत लड़ई झगड़ा करुछंती। पिला माने भाबिबा उचित जे आमकु दैवी गुण धारण करी देवता हेबाकु पड़िबो। केबे भी क्रोधित होई कथावार्ता करिबा उचित नुहे। बाबा कहउछंती जदि कौनसी संतान भितरे क्रोध अछि तेबे ताकू भूतनाथ भूतनाथिनी कुहाजिबो। एभली भूत प्रवेश करिथिबा आत्मा मानक सहित तुम मानकू कथावार्ता मध्य करिबा उचित नुहे। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले अन्य कौनसी भी सत्संगरे केबे हेले रेकर्ड गीत उपरे बुझाई नथांती। सेठारे शास्त्र शुणाई थांती। गुरुद्वार रे जेपरी ग्रंथरु दुईटी वचन बाहर करी कथाकार बसी तार विस्तार करी शुणाई थांती। रेकर्ड गीत उपरे केही बुझाइबा एहा अन्य केउठारे हुए नाही। एबे बाबा बुझाउछंती जे एसबु हेउछि भक्ति मार्गर गीत। पिला मानकु बुझाई दिया जाइछि जे ज्ञान हेउछि अलगा जिनिस जहा एकमात्र निराकार शिवंक ठारू मिली परिबो। एहाकु रुहानी बा आत्मज्ञान कुहा जाउछि। ज्ञान तो बहुत प्रकारर अछि ना। काहाकु जदि पचरा जीव एही गालीचा किपरि तयारी हुए तुमर ज्ञान अछि। प्रत्येक जिनिसर ज्ञान रहिछि। से सबु हेला भौतिक कथा। पिला माने जानिछंती आम आत्मा मानकर आत्मिक पिता एकमात्र सिए ही अटंती। तांकर रूप देखा जाए नहीं। सही निराकारंकर चित्र मध्य शालग्राम सदृश अटे। तांकु ही परमात्मा कुहा जाए। तांकु निराकार मध्य कुहा जाए। तांकर मनुष्यक परि आकार नहीं। प्रत्येक वस्तुर निश्चित आकार रही थाए। समस्तक मध्यरे सबुठारु छोट आकार हेउछि आत्मार। एहाकु प्रकृतिर विचित्रता ही कुहाजिबो। आत्मा बहुत छोट अटे जहाकि एही आखि द्वारा देखा जाए नहीं। तुम संतान मानकु दिव्य दृष्टि मिलिछि जहा द्वारा तुमे सबु साक्षात्कार करुछ। जहा अतीत होई जाइछि ताकु दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाई थाए। प्रथम नंबर रे तो यही ज्ञान अतीत होई जाइछि। एबे पुनर्बार बाबा आसीथिबारु तांकर मध्य साक्षात्कार हेउछि। एहा बहुत सूक्ष्म कथा। एथिरु बुझा जाउछि परम पिता परमात्मा को बिना आत्मार ज्ञान केही देई परिबे नाही। मनुष्य माने जेपरि आत्मा को यथार्थ भावरे जानि नाहंती सही परि परमात्मा को मध्य यथार्थ रूपे जानि परिबे नाही। दुनिया रे मनुष्य मानकर अनेक मत रहिछि। केही कहुछंती आत्मा परमात्मा कठारे लीन होई जाउछि। केही पुणी आउ कोन कहुछंती। एबे तुमे पिला माने पुरुषार्थ क्रम अनुसारे जानुछ। ताहा मध्य समस्तक बुद्धि रे समान भावे धारण होई परिबो नाही। निरंतर बुद्धि रे मध्य रखिबाकु हेबो। आमे हेउछु आत्मा।
ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁ ନଥିବାରୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଚାଲିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ୟାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ସେହି ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆସୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣ ରହିଯାଉଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଏତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବେ। ଶିବ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅର୍ଥାତ ଗର୍ଭଜାତ। ସେମାନେ କେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ନା? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲଗା ଅଟ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେହର ବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ କଥା। ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମିଠା ମିଠା ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏକଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ରହିଛି। ଶରୀରର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ହିଁ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ସେହି ନାମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଶରୀର ବଦଳିଲେ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ବଦଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇବି? କେତେ ପଳାଇ ଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନାମ ରଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କାହାର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ରଖିବେ କାହାର ରଖିବେ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ମୋର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ,
କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇବେ। ଗରିବମାନଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ସାହୁକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ କମ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାଳା ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତୁମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାଲିକ ପଣିଆ ସେ କିପରି ନେଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ, ନା କି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମ ସୀତା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେବେ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛି। ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେବେ କେହି ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଯୁବା ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ କୁହାଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା ମହାତ୍ମା ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ବିକାର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାର କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବିକାର ବିଷୟରେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞ ହୋଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ହେଉଛି ରାତ୍ରି। କାମ ବିକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ଦିନରେ ଥିବାରୁ କାମ ବିକାର ହୋଇନଥାଏ, କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଏବେ ରାତ୍ରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦିନ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମର ସବୁ ବିକାର ଚାଲିଯିବ। ବିକାର କ'ଣ ଏକଥା ସେଠାରେ ଜାଣିବେ ବି ନାହିଁ। ଏହା ରାବଣର ବିକାରୀ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବି ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମାମେକମ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା।
ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେତେକ ସନ୍ତାନ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି। କେହି ନିଜ ପିଲା ହେବେ ଏବଂ କେହି ସାବତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବଂଶ କିପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛ। ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର ଚିତ୍ର ହିଁ ରହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଚିତ୍ର ସବୁ ସାରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଥାଏ। ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କାହାର ଚିତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ସମସ୍ତର ଆଧାର ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆମକୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାର ହିଁ ଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କାମ ବିକାରର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ, ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, କାହା ଭିତରେ ଅଧିକ ଭୂତ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ କମ୍। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି 5ଟି ବଡ଼ ଭୂତ ରହିଛନ୍ତି। କାମ ବିକାରର ଭୂତ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭୂତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଭୂତ। କେହି ଯଦି ଅସଂଯତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା କୁହନ୍ତି ଇଏ କ୍ରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭୂତ ବାହାରି ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବାହାରକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବାହାରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମୋହ ଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ମୋହ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେହି ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖିଆଲ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କ୍ରୋଧରେ କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ। କେହି ରାଗିଲେ ଭାବିନିଅ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ଭୂତନାଥ ଭୂତନାଥିନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭୂତଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ। ଜଣେ ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ଆସି କଥା ହେଲା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଭୂତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଭୂତନାଥିନୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ନ ହୋଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୂତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ, ନଚେତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ବାହାର କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରାଇ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଦମ ଦୂରେଇ ଯାଅ।
ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନ ଆସୁ, ନଚେତ 100 ଗୁଣା ପାପ ବଢ଼ିଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ଅବିକଳ କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରି ନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ନିଜେ ପୁଣି ତଳେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହା ସହିତ ବି ଅସଂଯତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର। ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସକାଶ ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସକାଶ ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ମନେ କରିବ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଏହି ଦେହର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟକୁ ଦେଖୁଥାଅ ଏବଂ ସକାଶ ଦେଉଥାଅ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସି କାହାକୁ ସକାଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗର କଲ୍ୟାଣର ସକାଶ ଦିଅ, ତଳ ଉପର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ଭବର ବରଦାନୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 14 ନମ୍ବର। ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ବିଧି ହେଲା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା, ଅର୍ଥାତ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସାଧନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ବା ସମୟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର।